Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sözümdü ırayımdı jana borger. Ulu jaratkanın atı menen baştap jaratkanga makta olurdu, alqa olurdu aytıp. Alimi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga olsa salam salavatırdı joldoyum. Andan keyin hormatly bizdin göralmandar, bizdin ugarmandar, sizler menen biz tarbiya saatında qayradan yüz görüşüp, barыңızдарга assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh demekçiyim. Hormatly bizdin ugarmandar, eň algaç sizlerge esketip kete turgan mesele kimde kim Megaline berүүsüne tutaşkan bolsa, anda alar üçün Marwa telekanalyn oşol Megaline arkaly görse bolat. Alime bugünkü bizdin tarbiya saatında aldığımızda gele jatkan ulu tarbiya ayı Ramazan ayı gele jatkandyktan Ramazan ayına bolgan dayardyk. Jana Ramazandın tarbiyalyk jaktary tegereginde söz kılmakçыбыз. Andyktan sizlerge men 0705 96 94 41 nomerini aytmakçymyn. Unda oşol nomer arkaly orzoga teşekkür bolgan soraryňyzlardy bolsa uzatsaňyzlar abdan jakşı bolat. Alime hormatly bizdin görarmandar, bizdin kadyrly ugarmandar, degele Ramazan degende biz enden düşünöbüz degende Ramazan bul ulu jaratkandyn pende zatyna bir jyl aylantyp bir jolu bere turgan bay berişen dastorkonu. Bul aydy biz bereken ayı, berişendikden ayı, tarbiyanın ayı dep kelebis. Andyktan biz muna uşul tarbiya saatında gelip turup tarbiya ayын kanday tosup aluu gerek? Tarbiya ayına kançalyk maany berүү gerek? Emne üçin degende köpçülük adamlar gaýsy bir saltanatty gütkönde özgöçe maany berip, al mayramga şan şöwket menen, kuwanyç menen, özgöçe bir daýardyk menen barat eken dagy, al mayram ötkenden keyin jogotudan başga hiç nersege eý bolbogondygyny iş görünüp gana karap kala beret. Al emi bul Ramazan ayı içe degende Ramazan ayı sizler menen bizge ulu geçirimdi, jakşylykty, berekeni, molçuluktu, degele goýça insandyn dünýä ahiretine gerek bolgan bardyk jakşylykty götürüp keletken. Muna oşonduktan bul aydy gonok ayı dep goýabys. Bul aydy Rahim ayı deýbis, bul aydy Toba ayı deýbis, bul aydy Kur'an ayı deýbis, bul aydy keçirim ayı deýbis. İnsanga jer betindegi yaşoosundagı baktısyna eşik açkan, baktısının damına bagyt bergen, baktının baktıluluk sezimdin ar bir jalbıragın sungusu gelgen, muna oşol kuttu Ramazan ayı. Andyktan urmatly bizdin görarmandar, bizdin ugarmandar, jalpyňyzdardy men aldyn ala muna uşul ulu aýdyn girip gelүүsü menen kutuktap, Hudaý Taalam barybızdy esen soçulukda jetkirip, muna uşul aýdyn içine girgizip, mol sowaptoru menen goşo çıgaryp, Allah Taalanyň menin keçirimime eý bolgon pendelerim dep bizdin ar biribizge öz alkışı menen çağırgan gündörgө jetkirgen bolsun. Andan keyin hormatly görarmandar jana kadyrly bizdin ugarmandar. Bizdin aldybızda oturulay gele jatkan ay bul jönököy aylardan emes, balkim ulu jaratkan Kur'anda bul ay turaly uşunçalyk ulu, uşunçalyk orundu, salmaktu ay ekendigi jönünde maglumat beret. Bul aydın kadırlı bolup kalgandygy, bul aydın içinde kadır tün bar. Sebebe degende kadır tün öz emni üçün kadırlı bolup kalgan desek, kadır tünde Allah Taalanyň ıyık okusu düşkön. Egerde dinimizin özün karasak, dinimiz özü 5 türkükten tursa, mına oşol 5 türkükten biri orozo karmao. Orozonun özü emne desek, Allah Taala subhanahu wa ta'ala Kur'anda Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun. O Allah'a iman geltirgendir. Silerge orozo mildet bolgan bolsa, silerge çeyinkilerge mildet bolgonda öyle silerge mildet bolup kaldı. Andyktan bul orozonu karmao menen siler balkim Hudaý astyndagy arulukka, tazalykka, takwaçylykka eý bolorsuňar dep bizge uluu görsetmesini sunat. Karap görsek, egerde biz Ramazan ayın
dinimizin bir türkügü. Oşelle uçurda bul Ramazan bizge çeyinkilerge dele millet bolup gelip, andan keyin bizge daga algalıp, al millet jön gana millet katarı pendelerge jük bolup, pendelerge jaşoosuna toskolluk bolup, alarda güç aldan taydırıp, anan gayra bura basıp kete bere turgan ay emes, teskeresinçe pendelerge özünün uluu şıvagaсын kaltırıp, alarda takvaçılıqa, aruluqa, özlerinin can düýnösün tazartıp, Hudaý Taalaga jakyn bolup kaluga özünün tarbiýasyny kaltyrat eken. Garabaýsızby? Egerde biz jakşylap garap görsek, biz bul ayga jön girbeýt ekenbiz. Bul ayga biz çoň geçirimdin eşigin, uluu uraýymdyn tepkiçin basıp, akyrynda gelgende otton arylgan, dozokton kutkarılgan pendeleri bolup bul aydy uzatat ekenbiz. Mence orjakta belgilegendey, bul aydy biz uluu kadır tünü bar ay katarı. Allah Taala Kur'anda Leylatul Qadri hayrun min alfi şahr. Mına uşul bir kadır tün bar. Al gerek bolsa 1000 aylık ibadattan artıkça tün dep, artıkça amaldardy bere turgan tün dep bizge Allah Taala Subhanahu wa Taala bayandap beret. Mına oşonduktan bul aydy biz aýtdyk, otton kutkarynyn, Allah Taaladan bolgan keçirim menen ıraýymdyn. Jana Allah Taala Subhanahu wa Taala mına uşul ay içinde başka ümmetlerge berbegen özgöçö artıkçılıktardy, jebolubuza başka ümmetlerge buyrulbagan jakşı bir öküm buyruktardy bizge kaltırıp, anın ardynan jalpy ümmetin geleceğine yol açat eken. Al emne için ümmetin geleceğine yol açat desek, al degen söz, hormatly cemaat, jer betinde bugun günde bir dağı kowum jok. Jer betinde bir dağı aytalyk tüşünük jok. Bir İslam dinimizden, uluu jaratkandan kaltırgan jolundan başka bir dağı tüşünük jok. Jalpy insaniyatty bir bagytda, bir öňütde, bir maksatda, birdeý tarizde tarbiýalagan orozoçoluk, uluu ibadat jok. Uluu görsetme jok. Emne üçin? Sebedegende garap görüňiz. Siz 11 ay boyu napsingizge baş iýip, napsingizden aýtkanyny garap, napsingizden jeteginde jürüp, napsingizden tebelendisinde kor bolup жүрсөңүz, bul ay gelgen mezgilde eň algaç mına oşol napsini but tamanyňyzga kaltırıp, jok emi, mından keyin sen jaratkanyma baş iýesiň dep aga eýlik kılgandy üýretken aylardan. Ras, egerde biz daima mına uşul orozo bolgon arganday adepsizlikке, arganday ahlaksyzdykka, arganday bolgon erozdukka aldırıp biz özübüzdü bir oor ahwalda ekendigibizdi tuymakpyz. Birok mına oşol biz aýtyp atkan, biz bugün söz kılgybız gelip atkan Ramazan bul jer betindegi 7 milliard kalkty arasынан musulmandarın emne kılat? Bir saattan, bir günden tartıp, akırkı 30. güngü çeyin alardı özünün tarbiya mektebi arkalı tarbiyalap ötüdü. Bul tarbiya jon gana tarbiyanın mektebi emes, mal tarbiya mektebine girgenderge uluu jaratkan özünün uluu ubadalary arkalı keçirimdi, berekeni, ıraýymdy eň ele akırkısı gelgende otton kutkargan, azaptуу tozokton alıstatkan özünün keçirimine emne kılat, jetkiret. Bul aydagy eň algaçky mesele emne degende bul ayga daýardyk görüyorum. Jol bolsa bul aydy biz tarbiya ayı dep görsök, mına uşul tarbiya ayına girerdin aldynda emne boluş gerek degende, toobonu
bekem garmanуу, jose tobo menen girүү. Себеби дегенде 1 жыл içinde же болбосо өткөн Рамазандан берки аралыктын içinde пенделер эмне гана болгон кайсы бир өйдө төмөн иштерге, же болбосо майда барат, же болбосо билип билбей жасаган кемчиликтерибизди, Кудай астындагы болгон жакшы эмес иштерибизден токтолуп, ал нерселерге тобо кылып, мына ушул айга даярдык менен киришибиз керек экен. Ал эми Алла Таала субхана ва таала баарыбыз билебиз, ал күнөөлөрдү кечирүүчү зат. Ал тоболорду кабыл кылуучу зат. Болгондо дагы бул Рамазандын ичиндеги болгон тобо, бул эмне кылат экен? Инсан кайсыл гана күнөөкөрчүлүккө түшпөсүн, кандай гана катачылыкка барбаган болсун, эгерде чыныгы ыклас менен, тобо менен бул айга кирген болсо, Алла Таала субхана ва таала ал пендесин толук кечирим менен чыгарат. Ошол эле учурда Алла Таала субхана ва таала өзүнүн пендесинин тобосуна абдан каттуу сүйүнөт экен. Эгерде биз чындап эле салыштырмалуу карап көрө турган болсок, баланын энеси баласы үчүн канчалык ырайымдуу болсо, мына ушул эненин ырайымына караганда 1000 эсе ырайымдуураак экен улуу жараткан. Ошондуктан пендесинин бир жолу кылчайып жаратканына карагандыгы үчүн Алла Таала субхана ва таала сүйүнгөндүгүнөн пендедеги болгон бардык катачылыктарды кечире билет экен. Андыктан биз бул айды улуу ай деп билип, бул айга даярдык менен кирип, анын ичиндеги болгон артыкчылыктарды жана сооптуу иштердин ордун сезе билүүбүз дагы абзел. Мына ушул биздин берүүчү армадардын арасында суроо узаткандар бар экен. Рамазан айынын башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн орозо тутуп койсо, 30 күн туткандай болот деген чынбы дейт. Бул эч кандай чындыгы жок суроо, эч кандай чындыгы жок түшүнүк. Эгерде сиз Рамазандан башка айларда ошондой кылсаңыз, орозоңуз кабыл болот. Ошол айдагы орозоңуз. Башка 11 айдын ичинде мына ошондой кылып, айдын башында, ойдун ортосунда, айдын аягында 3 күндөн тутсаңыз, ошол мезгилде сиз кайсы бир деңгээлде жакшы амал кылып, ошол айдын акысын берген болосуз. Ошондуктан Рамазандын өзү 30 күндүк болот. 30 күндүк болбой калган мезгилде 29 күндөн ай жаңырган айлар дагы болуп калат. Ошондуктан айдын жаңыруусуна карап, же 29 күн, же 30 күн кармаган учурда гана бул эмне туура орозо болуп саналат, урматтуу биздин угарманыбыз. Анализ аркылуу канды тазалоо орозону бузабы дейт. Анализ аркылуу канды тазалоо, бул анализ аркылуу деген түшүнө албай айтам, кандай анализ аркылуу канды тазалайт. Анализ үчүн жоңунда канды берет. Бул канды берип коюу менен орозо бузулбайт. Бирок канды көп берүү бузат. Себеби дегенде адамды алсыздаткандыктан, адам алсыздап, өзүн жоготуп, азыкка муктаж болгондуктан, ал учурда бул макрух орозолорго кирип калат. Мына ошондуктан мындан абайлаңыздар, урматтуу. Оору себеп фидия төлөп, оору себептен фидия төлөп, бирок кийин Аллах шыпа насип кылган киши ошол орозонун кайра тутуп берүүсү керекпи? Жок, эгерде ал кийин жакшы болуп кеткен болсо, анда анын казасын эмне кылып берет? Төлөп берет. Мына ошентип, урматтуу жамаат, биз улуу айдын улуулугун, анын ичиндеги орундуу соопторду, ажыр соопторун биз сезе билишибиз керек. Себеби дегенде ар бир жакшы амал, Алла Таала субхана ва тааласындагы аткарылган ар бир жакшы амал ниет менен коштолуш керек. Ниет менен кошо болуш керек. Андыктан кээ бирки адамдар орозо тутуп жүрүп, орозого адат, орозо кайсы бир деңгээлде адат да болуп калгандыктан, кээде өзү ниети жок эле кирип кеткендигин дагы эмне байкабай калат. Мына ошондуктан ар бирибиз өзгөчө орозонун ичиндеги парз амалдардын бири бул эмне дегенде, бул ниет. Ниети жок орозо да болбой калат. Ошондуктан мүмкүн болсо Рамазан келгенге чейин бир ниет кылып, Рамазан келгенде өзүнчө Рамазан айына толук бир ниет кылып, андан кийин ар бир күн эрте менен ооз бекитерге турганда ошол күндүн орозосун дагы бир жолу ниет кылып коюу эң жакшы мына ошол амалыбыздын кабыл болуусуна көрүлгөн шарттар болуп калат. Ошондуктан бул орозодо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi" деген. Урматтуу жамаат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде-ким мына шу Рамазанды толук иман менен жакшылыктарды Аллах Тааладан болгон жакшылыктарды үмүт кылып,
talap kılуу menen orozosун karmagan bolsa deyt, anda Allah Taala subhanahu wa taala ötmüş günөөkörçülüklerin baарын keçiret degen. Ötmüştögü bolgan bardык kemçiliklerin keçiret degen. Urmаттуу жамаат, Allah Taala subhanahu wa taala bul ay arkылуу bizde emнени каалайт bizden degende, Allah Taala subhanahu wa taala bul ay arkылуу bizdi тазалагысы келет экен. Тазалаганда bizdi бардык тараптан тазалайт экен. Бул биринчиден күнөөкөрчүлүктөн тазалайт. Экинчиден ашказандагы булкан толуп ташып аткан эскирген нелерден, шлактардан, ашыкча азыктардан, ашыкча белоктордон, андан кийин эмне дегенде, андан кийин ашыкча жаман нерселерди карагандан көзүбүздү, ашыкча нерсени кармагандан колубузду, ашыкча нерсеге баскандан бутубузду, ашыкча жаман нерсени ойлогондон акылыбызды баарысын тазалайт экен. Мына ошентип үммөт, мен жогору жакта айткандай, жер бетинде бир да система, жер бетинде бир да түшүнүк, жер бетинде бир да цивилизация ишке ашыра албаган нерсени улуу жараткандын дининдеги орозо деген чоң мектеп эмне кылат экен? Орозо деген чоң мектеп мына ушундай бир чоң тарбиялык жолдо бастырып түздөйт экен. Мына ошондуктан айтабыз, бул үммөттүн келечеги бар. Бул үммөттүн келечеги кенен, бул үммөттүн эртеңи жарык, бул үммөттүн эртеңи бардар, бай үммөт. Эмне үчүн дегенде, бул үммөттүн карманар жолу бар. Бул үммөттүн алар багыты бекем. Ал багытты Алла Таала субхана ва таала өзү сунат. Урматтуу биздин угармандар, бизде дагы бир суроо келиптир. Ким жыл бою командировкаларда, сапарлар жүрсө, ал Рамазанда орозо тутпай койсо болобу жана качан анын казасын толуктайт? Командировкаларда жүрөт деген сөздүн мааниси, ал бир жерден экинчи жерде эле которуп коет. Мына ошол бир жерден экинчи жерге бараткан мезгилде ошол дагы оор болсо, ал оозун ачат. Ал эми командировкада жүргөн мезгилде айтайлык, Кыргызстандан ал учуп командировкага Москвага барды. Москвада токтоду да ал. Москвага токтогондон кийин ошол жердеги убакыт менен орозосун кармай берет. Ал командировкада деген сөздү ал мынтип эле калкып жүрө бербейт жердин бетинде бир жерге токтобостон. Эгерде чындап эле анын жумушу ошондой болсо, бүгүн айталык Өзбекстанга учуп баратып эле Өзбекстанга токтобой Казакстанга кетет, Казакстандан токтобой Пакистанга кетет, Пакистандан токтобой Таиландга кетет. Ошентип анан жер токтобой кетсе, ал арга жок. 30 күн эле ошентип жер кезип жүрсө, ал кийин казасын кармап берет. Бирок мен ойлойм, командировка деген сөздөн түшүнөбүз биз, командировкалаган учурда инсан эмне кылат? 10 күн бир жерде олтурат, 15 күн бир жерде олтурат, 12 күн бир жерде олтурат. Ошентип эмне болот ал? Ишин ошол токтогон жерге барып туруп эмне кылыш керек? Жергиликтүү убакыт менен орозосун кармаш керек. Орозодо жыттуу нерселерди себинсе жыттаса, жүзүнө, колуна крем, колуна крем, косметикалык каражаттарды колдонсо, ооруган жерлерге май сыяктуусун орозо бузулсабы, сүйкөсө орозо бузулабы? Орозодо жыттуу нерсени колдонуу менен орозо бузулбайт. Аны менен кошо эле жыттаса деле бузулбайт. Бирок ошол жыттаган мезгилде азыктардын бирөөсүн өзүнө айталык коомду, айталык апельсинди апарып, кайра ошону жыттап, ошол жыт менен өзүн соороткусу келип, ошого жыттан жакындаса, бул эмне? Бул макрух болот. Ал эми кимде ким жөн гана атыр сымал жыттуу болгон болсо, анын эч кандай зыяны жок. Эгерде ошол крем болсо деле, ал сырт денесинин терисине сыйпай алган болсо, эч кандай зыян бербейт. Ошону менен кошо эле эч кандай анын мындайча айтканда орозого бир калакат же болбосо зыяны тийгизе турган иштерден эмес. Орозодо көзгө, мурунга, кулакка дары тамызса орозо бузулабы? Ооба, эгерде ошол мурунга же кулакка, көзгө тамызылган дарылардын даамы тамакка чейин келе турган болсо, анда бул орозону бузат. Ал эми кээ бирки дарылар болот, ал аз гана коюлат дагы, мисалы үчүн көзгө коюлганда, ал өтүп тамак аркылуу, көз көңдөйү аркылуу өтүп тамакка жетпей турган болсо, бул боло берет. Ошол эле ушуда кулакка коюлгандагы дарылар жеңил болгон болсо, бул боло берет. Бирок мурунга койгон дарыдан абдан этият болуш керек, себеби дегенде мурун көңдөйү аркылуу тамакка өтүп кетүү эмнеси жол абдан кыска, абдан жакын. Ошондуктан муну абайлаш керек. Аны менен кошо, урматтуу угармандар, биздин орозодогу болгон артыкчылыктарга, соопторго көңүл буруу эмне дегенде, биз кыяматка барганда, Алланын астына барган мезгилде жасаган иштерибиздин
ордун табууда эмне дегенде ордун табуудагы эң негизги маселени эмне ойнойт дегенде биздин ошол ар бир ишке койгон көңүлүбүз же болбосо ниетибиз. Ниетиңде кандай нерсе болсо, ниетиңдегини табасың деген кыргыздын сөзү ошол. Э, а пайгамбарыбыз болсо иннамал амалу бинният, ар бир иш ниеттерге жараша деген. Андыктан бул орозодогу болгон чоң иштердин баарысы эмне менен ишке ашат дегенде, ар күнү, ар дайым, ар бир иште Аллах Тааланын ыраазычылыгын ниет кыла жүрүү, Аллах Тааланын өзүнүн кабыл кылуусун эске тутуп, андан сурана жүрүү, мына ошол негизги маселелерден болот экен. Ошол эле учурда орозодо орозонун өзүнөн гана ниет кылып, ошондон гана үмүт этип жүрбөстөн, орозонун ичиндеги баардык таат ибадаттарды эмне кылышыбыз керек? Кудай Тааладан ниет кылып аткарышыбыз керек. Анын ичиндеги биздин Рамазандын ичиндеги кылган эмне? Түнкү намаздарыбыз, күндүзгү жакшы садакаларыбыз, окуган Курандарыбыз, мискин, кембагал, колунда жокторго кылган жардамдарыбыз, баягы көрсөткөн баардык колдоолорубуз башкаларга сөз менен болобу, акча менен болобу, азык зат менен болобу, тамак аш менен болобу, кийим кече менен болобу, ушул нерселерди биз орозо айында көбөйтүшүбүз керек. Мына ушул нерселер дагы баарысы эмне менен орун табат дегенде, ниет менен. Ниет болсо, анда мына ушул иштерибиз баарысы өз ордун табат. Ошол эле учурда Рамазан келгенге чейин кандай даярдык менен барышыбыз керек дегенде, Рамазан келгенге чейин бул ишти Рамазан ичинде эмне иштер көбүрөөк аткарылыш керек болсо, ошол нерселерди көбүрөөк аткарып даярдык менен киришибиз керек. Айталык, Рамазан Курандын айы дейбиз. Куран окуганга бир аз жакындап, Куранды кармап, Куранды ачып, айталык, анча-мынча садака берип, айталык эң эле негизгиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул Шаабан айынын басымдуу бөлүгүн орозо менен өткөргөн дейт да Айша энебиз радыйаллаху анха. Аллах ыраазы болсун Айша энебизден. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын орозо айы толук орозо кармачуу дейт. Жанагы биздин бир угарман сурады, башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн деген жок түшүнүк бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, 30 күндү толук кармачуу дейт. Анан калган 11 айдын ичиндеги эң орозону көп кармаган ай Шаабан айы. Бул деген сөз мына бул биз жашап аткан Рамазандан алдыңкы ай. Рамазандан алдыңкы ай Шаабан айы болот дагы, Шаабандан кийин Рамазан кирет. Шаабан айынын басымдуу бөлүгүн орозо менен өткөрчү эле дейт. Эмнеге десе көрсө, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол Рамазандын ичиндеги болгон улуу ибадат орозонун өзүнө болгон толук даярдык менен кириш үчүн. Адам бир эле учурда өзүнүн денесин дагы, аң сезимин дагы, сезим туюмун дагы, айталык бардык эмне даярдык менен кирет. Көпчүлүгүбүз эмне кылабыз? Биз оюбузда, сезимибизде орозону жакшы көргөндүктөн эле тап этип кирип барабыз, бирок денебиз ал нерсеге эмне калыптан элек, ал нерсенин даярдыгын көрө элек. Мисалга айтканда да, айталык эртеңки күнү Рамазанда келген учурда садака бериш керек болот. Мен садаканы берип эмне кыла элекмин да, өзүмдүн сезимимди, оюмду, мына ошол ишке болгон даярдыгымды көрө элекмин. Айталык, Рамазан кирип келет. Рамазан кирип келген мезгилде мен Куран окугум келди. Куранды мен тамгасын дагы эле тааный элекмин. Мына ошондуктан ушундай маселелер келген учурда бир топ даярдыктар менен киргендигибиз бул талапка ылайык болот экен, урматтуу биздин угармандар. Аны менен кошо 5 айлык баласын эмизбей, сүт менен баккан аялга орозо тутуу милдетпи? Ооба, эгерде баласынын азыгы көкүрөк сүттөн арылып, башка азыктарга өтүп калган болсо, анда эне орозо кармаш керек болот. Эмне үчүн? Себеби дегенде, эненин өзү ичкен эртең мененки азыктанган азыгын бөлүшкөн башка эч ким жок. Шариятыбыз уруксат берет эле, эгерде ошол бала айтайлык 5 айдан өтүп, 6, 7, 8 айлык болгон мезгилде өтө азыкка мындай муктаж болуп, азык керек болуп, андан кийин башка азыктарга өтө элек учурунда эне аркылуу бардык азыкты алат. Ошол мезгилде эненин организминдеги болгон мүмкүнчүлүк энеге дагы, балага дагы жеткирүүгө эмне кыла албайт, жетише албайт. Ошондуктан шариятыбыз ошондой бала чоңоюп, эмчектен үзүлө элек мезгилде эненин сүтүнөн башка азыкка өтө элек мезгилде эне оозун ачып турууга уруксат бермегеле. Андан кийин
Орозого тиешелүү болгон өкүмдөрдү биле жүрүү. Мына азыркы келип аткан суроолор аркылуу биз билип атабыз, орозого тиешелүү өкүмдөрдү биз билбейбиз. Өкүмдөрдү биз алдын ала билишибиз керек, алдын ала таанып үйрөнүшүбүз керек. Орозого тиешелүү болгон китептерди ачышыбыз керек. Ошол жердеги болгон маалыматтарды угушубуз керек. Эң эле жөнөкөй болгон, мисалы үчүн айтайлык, орозону кыйнабай ачып салыш керек экен, себеби дегенде орозо кармаганда мен кыйналып атам дегендер бар да. Мен эгерде мен кыйналып орозо кармасам, орозо кыйналып калат экен деген мындай бир кандай десем, бир орунсуз түшүнүктөрдө жүргөндөр дагы аз эмес да бүгүнкү күндө. Эмнеге себеби дегенде орозо кыйналбайт. Орозо эч качан кыйналбайт. Орозо качан кыйналат дегенде, ошону кармаганга сенин күчүң жетип туруп, сен ошол нерсеге акылың, сезимиң жетип туруп, ал нерсеге шылтоо издегенде орозо кыйналат. Ар кандай актанууларды издегенде орозо кыйналат. Себеби дегенде орозо эмне үчүн келди эле дегенде, орозо бизге пайдабыз үчүн келди эле. Алла Таала субхана ва таала 7 кабат асманды, 7 кабат жерди түптөгөндөгү мыйзамдардын, чоң мыйзамдардын бири катары берди эле. Айтты го, силерге чейинки үммөттөр дагы, силерге чейинки коомдор дагы кармап келген ушул орозону мен силерге да бердим. Эми силер кармасаңар, силер эми Алланын астында таква болосуңар деп атса. А биз болсо актанууну издеп жүрөбүз. Командировка дейбиз, анан менин жумушум оор эле дейбиз, анан мен дайыма анан жумуштун үстүндө турат элем дейбиз. Анан менин балдарым көп эле деген шылтоо. Сиздин балдарыңыз көптүгү сизге эмне кылып атат? Мисалга. Мына ошондуктан мына орозого тиешелүү болгон өкүмдөрдү биз жакшылап үйрөнүшүбүз керек. Айрыкча мына ошо орозону билбей туткандар орозону кыйнайт. Кантип? Айтайлык, орозодо түкүрбөй жүрүш керек деген сөздү айтышат. Эмнеге түкүргөнгө болбойт? Орозо түкүргөнгө болот. Түкүрүктү жутпай жүрүш керек экен дейт. Түкүрүктү жутса боло берет. Алда эчтеке болбойт. Баласын өппөш керек экен дейт. Балаңызды өбө бериңиз. Эчтеке болбойт. Айталык, жана эле сурагандай эле жупар жытаса болбойт экен дейт. Эчтеке болбойт. Орозодогу болгон орозонун шартын буза турган нерсе эмне дегенде, орозонун шартын буза турган нерсе 3 эле нерсе. Биринчиси, орозону таптакыр жокко чыгарган нерсе, бир демкени жеп коюш, бир демкени ичип коюш, өзүңүздүн никелүү жубайыңыз менен төшөккө жуптулук алакага барып коюшуңуз. Мына ушул 3 нерсе гана орозоңуздун ташталканын чыгарат. Андан кийин сөгүнсөң орозоң бузулат деген нерсе бар. Ал деген эмне максаты дегенде, тилиңди дагы тарбияла деген сөз. Бир орунсуз нерселерди керейлигечке интернеттен, телефондон карай бербе деген сөзү сиздин көзүңүздү сактаганы келе. Сен ошону карай берсең орозоң. Чындап эле ошондой орозолор орунсуз, соопсуз орозолор болот. Сиз орозону кармайсыз, бирок орун жок орозо болот. Мына ошондуктан биз орозого тиешелүү болгон өкүмдөрдү мына ошол бойго жеткен, балагатка жеткен эркекпи, аялбы, алдын ала мына ушул өкүмдөрдү тааный жүрүшүбүз дагы эмне бизге милдет болот экен, урматтуу биздин көрөрмандар, урматтуу биздин угармандар. Мен силерге дагы бир жолу эскертип өтөмүн. Эгерде кимдеги Мегалайнга улашкан болсо, Мегалайн аркылуу Марва телеканалын сиздер телеканал аркылуу ушул берүүлөрдү көрө аласыздар. Ошону менен кошо эле 0705 96 94 41 номерине WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды узата турсаңыздар болот. Орозо бүткөндөн кийин 2 күн эс алып, андан 6 күн орозо кармап, артынан карыздарды кармайт дешти. 6 күн неге кармалат? Карыздарды өзү чындап эле мурдагы орозодон калган карыздарды бул орозого чейин кармап бүтүрүш керек. Мына бизге дагы жок деген ушул 1 апта ашыгы менен калып атат. Мына ушул аралыктын ичинде эмне кылышыбыз керек? 1 апта 6 күн убакыт, 7 күн убакыт калып атат. Ушул аралыктын ичинде эмне мурдагы калган орозолордун карыздарын эмне кылышыбыз керек? Кармап берип койгонубуз жакшы болот. Ал эми орозо бүткөндөн кийинки 6 күн бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын орозо кармоо тарыйкаты ушундай. Орозо кармоо жолу ушундай болгондагы, аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат. Кимде ким орозо айын толук кармаган болсо, андан кийинки айда 6 күндү кармап берсе, 6 күндү. Мына ошол 6 күн кармап берген орозосу менен ал бир доор толугу менен орозо кармады деген соопту. 1 ай эмес. Биз 1 ай кармап атпайбызбы? 1 ай 30 күн. Мына ошол 1 айдык орозонун артынан дагы 6 күндү кармасак, бир доор орозо кармагандын сообу. А доорду өзүңүз каалагандай чечмеңиз. Кейбирки биздин кыргыздын тилинде бир доор 10 жыл. 10 жылды бир доор дейт. Кейбиркилер бир кылымды бир доор дешет.
Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул маселеде өтө сооптуу иш, пайгамбар жасаган иш болгондуктан бул Рамазандан кийинки Шаввал айында дагы 6 күндү кошо кармап коюу бул жакшы амалдар. Орозо кармап тишиңди дарыласам болобу дейт. Ооба, орозо кармап тишиңизди дарылатышыңыз керек. Бир гана сиз доктурга барган мезгилде, оозуңузду чайкап атканда, оозуңузду дарылап аткан мезгилде, чалкалап жаткан мезгилде сиз байкаңыз. Билип коюңуз, эгерде ошол сууну, кайсы бир суюктукту сиз каалабай туруп өткөрсөңүз дагы орозоңуз бузулат. Ошол могул жерден болгон, тамактан болгон суюкту, тамактан өткөн суюктукту же кайсы бир азыкты сиз каалап өткөрөсүзбү, каалабай өткөрөсүзбү, ал учурда эмне болот? Орозоңуз ачылып калат. Ошондуктан тиш дарылатууну биз эмне үчүн айтып атабыз? Орозого болгон даярдык маселесине ушул дагы кирет. Эгерде сиздин чындап эле азыркы күнү тишиңиз ооруп, дарылатыш керек десеңиз, анда орозо киргенге чейин дарылатыңыз. Сиз орозого болгон даярдык көргөн болосуз ошондо. Ошол эле учурда кайсы бир адамдардын бир оор жумуштары бар. Айтайлык ылай иштери бар, айтайлык фундамент куя турган жумуштары бар. Аларды эртелетиш керек бир аз. Себеби дегенде ошо орозо келген учурда ал эмне болуп калбасын, ага оордук келип калбасын. Аны менен кошо, урматтуу жамаат, биз орозо кармоодо ошол пайгамбарыбыздын, сахабалардын, алтын доордогу адамдардын Рамазанды кантип тосуп алат эле деген маселесине дагы биз эмне кылышыбыз керек? Назар салышыбыз керек. Алар кандай кылчу эле дегенде, азыркы эле биз айткандай, Рамазанга даярдык көрүш үчүн булар мурдагы Рамазандан калып кеткен карыз коолаларын, каза орозолорун баарысын тутуп, таза ушул орозого кириш керек. Бул орозону дагы калтырбастан тутканга, бул орозону дагы кемчиликсиз кылганга мурдагы орозолордон куйрук калтырбаш керек. Бул биринчиси. Экинчисинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында Аллахумма саллимни иля Рамадан ва саллим ли Рамадан ва тусаллимуху минни мутакаббала деген. Ал деген сөз, о жаратканым, мени Рамазанга тапшыр. Караңыз да. О жараткан, мени Рамазанга тапшыр. Рамазанды мага тапшыр. Ал деген сөз, мен канчалык Рамазанды күтүп келсем, Рамазан да мени эңсеп келди. Мен канчалык Рамазанга жетсем десем, Рамазан мага жетип келди шашылып. Андыктан мени Рамазанга тапшыргын, Рамазанды мага тапшыргындагы, ал эми качан менден жакшы амалдарды кабыл кылган мезгилде, мындайча айтканда, менден чыныгы кабыл болгон орозолордон кылып алгын дейт да орозону. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай кылып дуа кылып, сахабалар ушундай кылып сүйүнүч менен, эңсөө менен, сагынуу менен. Балдардын бирөөсү сурайт экен, ата, биз дайыма эле орозо кел деп сүйүнүп, сагынып, орозону эңсеп күтүп алабыз. Орозо дагы бизди сагынабы десе, атасы айтат экен, ооба балам. Орозо да бизди сагынат. Карабайсыңбы, орозо бизге сагынгандыктан шашылып, жыл сайын 10 күнгө эртелеп келет дейт. Чындап карап көрсөңүз, урматтуу жамаат, жылына бул орозо бизге 10 күн эртелеп шашылып келип турат. Биз былтыркыдан караганда 10 күн эртелеп бүгүн тутуп баштайбыз. Былтыр болсо мурдагы жылкыдан 10 күн эртелеп тутуп баштаганбыз. Мурдагы жыл болсо андан мурдагы жылкыдан 10 күн эртелеп тутуп баштаганбыз. Мына ошентип бизге Рамазан дайыма шашылып келгендиктен биз эмне кылып келебиз? Бул Рамазанды эртелеп шашылгандыгына жараша тосуп алып, тутуп алып, жыл айландырып эмне кылып турабыз? Бир мезгилде кышта орозо кармайбыз, бир мезгилде жайда орозо кармайбыз, бир мезгилде күздө орозо кармайбыз. Мына ошентип эмне кылып турат? Жыл тегерете айланып турат. Аны менен кошо итикаф деген эмне деп сураптыр. Итикаф деген сөз Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө адамдар мечитке үзүлүп отуруусу. Үзүлүп деген сөз эмнеден үзүлөсүз дегенде, дүйнөнүн айталык жашоодо сиздин сезимиңизди дайыма кирдетип жүргөн, сиздин ыйманыңызды дайыма бозомук кылып, аны дайыма алсыздатып жүргөн дүйнө алегинен үзүп, эмне кылат? Сизди мечитке отургузат. Мына ошол мечитке отурган мезгилде сиз улуу жараткандын астындагы ибадатыңыздан башка эч нерсе менен алек болбойсуз.
Kur'an okuysiz, kitap okuysiz, ilmi kitaplardı açasız, ilmi kitaplardı жазасыз. Al жерде istiğfar, zikir kılasız. Al жерде Kur'an okuysiz, al жерде namaz okuysiz, al жерде tövbe kılasız, al жерде жақшы ойларды ойлойсuz, al жерде özüңүздүн geleceğiңizди ойлойсuz, al жерде улутуңуздун geleceğini ойлойсuz, al жерде өлкөнүн geleceğini ойлойсuz, al жерде адамзаттын келечегин ойлойсуз. Ошол жердеги жакшы ойлоруңуз, жакшы тилектериңиз бул албетте Алла астындагы сиздин кылган жакшы амалдарыңыз болот. Аны менен кошо урматтуу жамаат, Алла Тааладан сунулган неаматка шүгүр келтирүү бул дагы Рамазанга тиешелүү иштерден. Эмне үчүн дегенде, Алла Таала субханаху тааляга мусулман пендеси сунулган жакшылыктарга дайыма эмне кылыш керек? Шүгүр келтириш керек. Сунулган неаматтардын жакшысы бул Рамазанга жетүү. Мына Кудай Таала кимибизди Рамазанга эсен соо жеткирген болсо, биз чексиз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Эмне үчүн? Себеби дегенде, мына ошол айга жетүү менен биз канчалаган таат ибадаттарды, канчалаган жакшы түнкү намаздарды, же болбосо канчалаган Рамазанга тиешелүү болгон жакшы адаттарды, Рамазан ичиндеги болгон жакшы пайдаларды өзүбүзгө алып, эмне кылабыз? Жан дүйнөбүздү байытабыз, жан дүйнөбүздү ааруулатабыз. Аны менен кошо биз ден соолугубузду чыңдайбыз, мамилебизди, адеп ахлагыбызды түздөйбүз, туугандар менен алакабызды, мамилебизди бекемдейбиз, колу кошуна дос жар менен алар менен карым катнаш болуп, ифтарларда чогуу отуруп, алар менен эмне кылабыз? Кайрадан эскирип калган мамилелерди кайрадан жаңылап алабыз. Мындан өткөн жакшы нерсе барбы? Адам бул дүйнөдө жалгыз жашап өтүш үчүн жаралган эмес. Адам өз чөйрөсү менен адам. Кыргызда айтат, жалгыз болсоң жейренсиң, эл менен болсоң, не деген сөз бар? Ал деген сөз, жалгыздык эч качан эмне инсанга жарашпайт. Инсан эли менен, журту менен, тууганы менен, кошунасы менен, жора жолдошу менен, аке үкөсү менен, мына ушулар менен инсан. Ошондуктан биз бул неаматка чоң шүгүрчүлүктөрдү келтиришибиз керек. Ошол эле учурда карап көрсөк, былтыркы эле жылы биз менен чогуу орозо кармагандардан мындай эле эстеп көрсөңүз, канчалаган адамдар биз менен чогуу орозо кармаган, быйылкы орозодо алар жок азыр. Алардын дагы оюнда, тилегинде, максатында болгон, мен дагы Рамазанга дагы бир жолу жетип калсам, дагы бир жолу ошол Рамазандын соопторуна ээ болсом, себеби дегенде Рамазан ичиндеги болгон жөнөкөй бир амал, жөнөкөй бир парз эмес болгон амал парздык деңгээлге көтөрүлөт. Караңыз, парз эмес болгон сүннөт амалдар, мустахаб амалдар парздык деңгээлге көтөрүлөт. Парз амалдар 70 эседен 700 эсеге, 700 эседен Алла Таала өзү билген деңгээлде кабыл боло турган ай. Бул чыныгы береке деген ушул. Урматтуу жамаат, Алла Таала субханаху таала эгер каалаган болсо, ошол Рамазандагы жасаган бир дуаңыздын шарапаты менен дүйнө ахиретиңизди эмне кылат? Өзгөчөлөп коет. Мына ошондуктан көпчүлүк адамдар бул Рамазанга жетсем деди эле, бирок ажал, казайы кадар келди, ал эчтеке кыла алган жок, кете берди. Бирок эгерде кимде ким ушул айга жеткен болсок, анда биз эмне кылышыбыз керек экен? Көп шүгүр айтышыбыз керек. Көп шүгүр айтуу эмне дегенде, Алла Таала субханаху таала ошол инсанга сунулган жакшылыкты сактап берип, дагы аны улантып кеткенге Алла Таала субханаху таала тауфик берет экен да. Алла Таала субханаху таала ошол жакшылыкты дагы улап коет экен, дагы узартып коет экен, дагы көбөйтүп коет экен. Аны менен кошо, урматтуу жамаат, бизге дагы бир суроо келиптир. Эртең менен турганда жегенге эч нерсе жок болсо, нафил розого ниет кылып койсо болобу? Кандайча? Сиз Рамазанда жашап атсаңыз, кантип нафил розого ниет кылып коесуз? Сиз, мен ойлойм, Кыргызстанда андай акыбал жок. Эртең менен турса, үйүнөн эч нерсе таппай кала турган деңгээлде эч ким жашабайт деп ойлойм. Ал эми чындап эле эми айтып болбойт. Кайсы бир үй бүлө ошончолук деңгээлде болсо, сизге ардыгыбыз ушул жерде биздин угармандар дагы, көрөрмандар дагы баарыбыз, мен өзүм баш болуп жардам бергенге даярбыз. Сиздин эртең мененки тамагыңызды камсыздап бергенге. Кайрылыңыз, тартынбаңыз. Бирок эч качан орозонун ичинде, парз болгон Рамазандын ичинде нафилге ниет кылып койдум деп адашпаңыз.
Сиз нафилде орозодон башка мезгилде ниет кылыңыз. Нафилде калган 11 айдын ичинде ниет кылыңыз. А бирок Рамазандын ичинде сиз Рамазандын башында сиз милдеттүү болгонсуз 1 ай бою парз орозо кармаганга. Аны менен кошо Рамазанга Рамазан ичине кирген учурда эң маанилүүсү эмне дегенде, урматтуу жамаат, инсан эмнеден турат дегенде, инсан убакыттын топтомунан турат. Бир көзүрменден тартып, ал көзүрмем секундага айланат, секунда минутага айланат, минута саатка айланат, саат суткага айланат, сутка аптага айланат, апта айга айланат, ай жылга айланат, жылдардын бир топтому биздин өмүр ошол. Biz ушунчалык кайдыгербиз убакыт маселесине келген учурда, мына Рамазан бизге убакыттын эмне экендигин, биздеги канчалык потенциал бар экендигин, ошонун сырларын ачып берет. Бизде энергия көп, бизде мүмкүнчүлүк да көп, бизде убакыт да көп. Мына орозо бизге ошол нерсени эмне кылып берет? Ачып берет. Эч качан кайдыгер болбоңуз. Көпчүлүк адамдар Рамазандын киришин уйкунун айы катары кабыл алышат. Андай болбош керек, урматтуу жамаат. Уйку бул инсандын өмүрүн уурдаган эң күчтүү, таттуу азгырык. Инсандын өмүрүн уурдаган эң таттуу азгырык бул уйку. Сиз уктаган сайын өмүрүңүздү ошентип өткөрүп атасыз көздү жумуп. Ал эми уйкуну азайтуу менен сиз өмүрүңүздү мындан дагы жакшыраак деңгээлге көтөрүп, мындан дагы бактылуураак сезимдер менен, мындан дагы көбүрөөк амалдар менен сиз өмүрүңүздү коштосоңуз болот. Рамазан келген учурда билебиз, биз Рамазанда биз түнкү таравихти баштасак, түнкү таравихти окуп келгенге чейин саат түнкү канчалар болот? 11-12 болот. 12лерде келип уктаган болсок, саат 4тө эмнеге турабыз? Ооз бекиткенге турабыз. Саат 4тө ооз бекиткенге туруп, аны менен уктабастан багымдатты окуп, андан кийин кимде ким күндү чыгарып коюп жатамын десе, анда күндү чыгаргандан кийин болгону ашыкча дагы 2 саат уктаса да ошол жетиштүү болот. Андан кийин жумушун улап эмне кылыш керек? Ал кадимки. Биз Рамазан келген мезгилде жумушуңарды токтоткула, анан үйүңөрдө отургула деп чакырык салбайт элек. Себеби дегенде Рамазан бул жалкоолуктун, аярлыктын, же болбосо айтарлык кайсы бир эс алып дардайып жатуунун айы эмес, тескерисинче бул ай эмгектин, аракеттин, иштихаттын айы. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгү болушунча ушул айды толук пайдасы менен алып калууга эмне кылыш керек? Тырышыш керек, урматтуу жамаат. Эгерде биз өзүбүз үчүн аракет кылбасак, анда биз үчүн ким амал кылып бермек эле? Биз үчүн ким иштеп бермек эле? Биз үчүн ким эрте менен туруп бермек эле? Биз үчүн ким эртеңки күнү Алланын астына келген учурда жакшылык амалын могул жагын сен алып турчу деп өзү муктаж болбой калган деңгээлде амал чогулту деп ойлойсуз. Урматтуу жамаат, кыямат күнү келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: бала энеден качып калат, ага иниден качып калат, туугандан качып калат. Ар ким өзүнүн ишин ойлоп, ар ким өзүнүн абалы жөнүндө кыжалатчылыкта жүрүп калат дейт. Урматтуу жамаат, мына бул бизде айтат го сезон деп. Күз мезгили келген учурда көлдүктөр айтабыз, баягы сары кыздын тою деп коебуз, баягы өзгөнгө барсаңыз күрүштүн берекеси төгүлгөн мезгил, Баткенге барсаңыз өрүктүн сезону, сезон. Мындайча айтканда, Алла Таала субхана ва таала мына ошол пендедеги болгон бардык жакшылыктарды кошумчасы менен, эсеси менен, эселегени дагы жөнөкөй эле эс эмес, 70тен 700гө чейин, 700дөн тартып белгисиз Алла Таала өзү каалаган деңгээлге чейин көбөйтүп кабыл алам деген мезгилге кирип атсак, анда биз убакытка эмне кылышыбыз керек? Сергек мамиле тутушубуз керек, урматтуу жамаат. Аял киши Рамазанды айызды токтотчу атайын таблеткаларды колдонсо болобу? Жок, болбойт. Бул атайын таблеткалар сизде жөнөкөй эле барып, жөн эле мындай эле эшикти түртүп жаап койбойт да, ал сиздин организмиңизге өзгөрүүлөрдү жасатат. Сизге бул Рамазан болгону Кудай Таала сизден эч кандай айып тутпайт ал нерсени. Болгону ошол нерсени Рамазандан кийин кармап берип коесуз, ошону менен сиздин орозоңуз орозодой эле орозо болот. Андай кадамга барбаңыз. Өтө эле оор акыбалдарда гана шарият айталык,
Siz Arafatка barып калган учурда, Арафаттын алдында турган учурда ошончо чыгым менен, ошончо кыйналуу менен, ошончо аралыкта басып баргандан кийин анан ошондой бир өтө бир оор кырдаалдардан чыгаруу үчүн гана аны эмне мүмкүнчүлүк берип, уруксат бербесе, шарият мындай кадимки катардагы ибадаттарга келген учурда андай кадамга барууга уруксат берилбейт. Ошол эле учурда урматтуу жамаат, бул Рамазан убакытка бекем болуу менен кошо эле баягы адамдардын жашоодо топтолуп калган кээ бирки негативдик сезимдер болот го, адамдын жүрөгүнө капталып алып чыга албай жүргөн. Чыгарыш керек ушулар нерселерди. Ташташ керек. Кайсы бирөөгө кичине кек сактап койгонсуң, кайсы бирөөдөн таарынып калгансың, кайсы бирөө менен кичине айтыша кеткенсиң. Бул маселелердин баардыгын калтырыш керек. Себеби дегенде Алла Таала субханала таала өзү кечирип атат, өзүм кечирем деп атат. Мен баарыңарды кечирген күчүм жетет деп атат. Алла Таала субханала таала кечирими асман менен жердин ортосунан кененирээк деп атат. Урматтуу жамаат, мен киммин? Кечирбей койгудай. Мен өзүм башка бирөөлөрдүн кечиримине муктажмын. Канчасына өткөрүп койгом. Канчасына мен тил кайтардым, канчасына мен көз кайтардым, канчасына мен айта берсек көп. Урматтуу жамаат, кечиримди ар бирибиз өзүбүздөн баштайлык. Алла Таала субханала таала баарыбызды кечирсин. Башка бирөөлөрдүн кайсы бир өтмүш иштери болгон болсо, ал нерсеге көз жумуң. Жашоону кооз кылуунун эң жакшы жолу ушул. Кайсы бир нерсени эмне кылыңыз, таптакыр көңүлдөн чыгарып санаңыз. Ал нерсе болбогондой санаңыз. Ал нерсе болгон жок. Жөн эле айтыңыз. Менде эч нерсе болгон жок. Баланчачы деп шайтан келип көңүлгө, мен аны менен ошол баланча Таласбек менен менин ортомдо эчтеке болгон жок. Ошол Кенжегүл менен менде эчтеке болгон эмес. Айсалкын менен менде эч нерсе доом жок Айсалкынга. Айтыңыз. Билиңиз, Алла Таала субханала таала сизди кечиргиси келип атат. Билиңиз, Алла Таала субханала таала кечирет. Андан кийинки болгон сезимди билесизби? Сиз жаңы төрөлгөн инсандай болуп эмне кыласыз? Жашай аласыз. Бизди чарчаткан эмне дегенде, биздин ичибизде орноп алган ошол негатив. Бул нерседен кутулуунун жолу эмне дегенде, мына астыбызга келип турат, урматтуу жамаат. Ошондуктан биздин урматтуу көрөрмандар, угармандар, тимекке каршы убакыт ушундай бат экен. Эмне кылабыз? Анын үстүнө биз суроо жоопторго дагы мүмкүнчүлүк берген себебинен суроо жооптор биздин бир аз убактыбыздын бөлүгүн алып койду. Андыктан биз сиздер менен дагы бир жаңы берүүлөрдө, жаңы бир мүмкүнчүлүктөрдө жүз көрүшүүнү максат тилек кылуу менен баарыңыздарга кайрадан эле кечиримин, Алла Тааланын ырайымын, андан кийин аманчылыгын тилеп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.